मेरे दोस्तों बजुर्गो ते बेलियो GS स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान हाजी आलम लोहार। मेरे दोस्तों असी इस दास्तान राही आलम लोहार होरां दी जिंदगी दा एक ऐसा वाक़या पेश कर रहे हैं जिहड़ा बहुत घट लोगों ने सुनिया होवेगा। मेरे दोस्तों आलम लोहार एक आलमी शोहरत रखण वाला लोक फनकार सी जिहदे गाए हुए गीत अज भी बजुर्गों के नाल नौजवान नस्ल ते हर तबके दे लोग बड़े शौक नाल सुनते ने। उन्हां दे गाए हुए मशहूर गीत जुगनी, मिट्टी दा बावा, दिल वाला दुखड़ा, वाजा मारियां दे नाल होर भी बड़े मशहूर गीत शामिल ने। आलम लोहार ने फिल्मी गीत भी गाए ते शोहरत पाई। आलम लोहार लोक फनकार होण दे नाल एक नेक दिल ते अजीम इंसान भी सी जिहदे दिल विच गरीबां दा दर्द ते हमदर्दी भी सी। अज असीं आलम लोहार दी जिंदगी दा एक ऐसा ही वाक़या पेश कर रहे हैं ते इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने चढ़दे पंजाब तो मोहता सिंह सराय पंजाबी सथ लांबड़ा, भैन बलजिंदर कौर, अब्दुल्ला नगर चढ़दे पंजाब तो राज कुमार ते अशवानी चौधरी, फाजिलका तो निशान सिंह ते काला सिंह, कुलविंदर सिंह रंधावा यार मोहाली इंडिया तो, बंबई तो सरवर भट्टी, न्यूजीलैंड पापा ओकार सिटी तो हरमिंदर सिंह, शहर सरगोदे तो वजीर अली सिटी वाला, जंग तो मलक रियाज अवान, राह वाली कैंट गुजरांवाला तो शहजाद अहमद खोखर, जंडियाला बागवाला तो अफजाल बुट्टर, चक नंबर 153 तो फयाज अहमद, पिंड कदर शरीफ मंडी बहाउद्दीन तो मलक शुआब अंजम, मलक सद्दाम हुसैन, मलक अरसलान हुसैन, गल्ला मंडी साहिवाल तो राणा खालद ते राणा अबीर, हाफजाबाद तो अमानुल्ला मुगल, शेरगढ़ उकाड़े तो मुदस्सर रहमानी, जंडियाला शेर खां तो तारक महमूद खान, पिंड रसूलपुर जट्टां तो मीर अहमद जट, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो ज़काउल्ला चीमा। मेरे दोस्तों आलम लोहार दा पिंड आच गोच जिला गुजरात विच जिहड़ा लाला मूसा तो चंद किलोमीटर दे फासले ते वे। उस जमाने विच लोग पिंडां तो शहरां ते कस्बियां तक दा सफ़र तांगियां ते करदे सी ते दूर दराज दा सफ़र ट्रेनां ते बसां ते कीता जांदा सी। एक वारी हाजी आलम लोहार ते उन्हां दे साथी किसी प्रोग्राम ते जा रहे सन ते लाले मूसे स्टेशन ते ट्रेन दा इंतज़ार कर रहे सन ते उत्थे फिर की हुंदा है ये तुहानूं गा के सुणाणगे सादिक भट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। ओ एक मशहूर गवैया जिन्नू सारा आलम जाने, अज भी सुन दे छोटे वड्डे ओदे गाए गाने, ओदे गाए गाने। साडे कोलों विछड़ गया ओ जन्नत रब पहुंचावे, ओदे पुत्रां तियां नूं वी कोई दुख ना आवे, कोई दुख ना आवे। ओ एक वारी ओ करो तुर पे, एक वारी ओ करो तुर पे लैके साथी सारे, टांगे उत्ते बैठे पिंडों कर दे जान नजारे, कर दे जान नजारे। ओ लाले मूसे स्टेशन उत्ते बैठे सारे पाई, गड्डी दा इंतजारो कर दे जेड़ी अजे नहीं आई, जेड़ी अजे नहीं आई। आखन खबरे गड्डी अज ते डेरा कानू लाया, दिन भी टले आ जावे सजनों
ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਵਨ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਡਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਮੰਗਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੈਠੇ ਯਾਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਖੈਰ ਉਸ ਤਾਈ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਖੈਰ ਉਸ ਤਾਈ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੰਬੜੀ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਲਾਵੇਗਾ ਮੇਵੇ, ਰੱਬ ਲਾਵੇਗਾ ਮੇਵੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਦੇ ਤਾਈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨਮਾਣੀ, ਆਖਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੂਟੀ ਉਤੋਂ ਪੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ, ਪੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਤੀਮ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਏ? ਉਹ ਮਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਰਾਬ ਏ, ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਲਮ ਉਤੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਲਮ ਉਤੇ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਈ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈਏ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਲਾਵਨ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਆਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਵਨ, ਆਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਵਨ। ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਈ, ਝੂਠ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ, ਕੁਫਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੋਲਾ, ਕੁਫਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੋਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਧੀਆਂ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਚੋਲੀ, ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫੋਂ ਡਰਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੰਬੜੀ ਸੋਈ, ਦੇਂਦਾ ਦੰਬੜੀ ਸੋਈ। ਆਲਮ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ, ਨਾ ਦੇਵਨ ਮਜਬੂਰਾ,
ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖਜੂਰਾਂ, ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖਜੂਰਾਂ। ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ। ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਰੋਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਵਾਂ, ਵੇਖਣ ਖਾਸਾ ਆਵਾਂ, ਵੇਖਣ ਖਾਸਾ ਆਵਾਂ। ਆਖਣ ਲਗਾ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਆਖਣ ਲਗਾ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਰੋ ਖਸਾਜ਼ ਤਿਆਰੀ, ਗਾਵਨ ਲਗਾ ਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਗੇ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ। ਚੁੰਨੀ ਉਸ ਵਿਛਾਈ ਯਾਰੋ, ਚੁੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੱਟਣ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ, ਗਾਣਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਫਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਲਾ ਵੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਟਮਕੀਰੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਜਤਮੰਦ ਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।